بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی دیکھیں، جہاں ہم نے جمع سالم کی دونوں قسمیں پڑھی، مذکر سالم اور مؤنث سالم، ٹھیک ہے، تو وہیں میں چاہوں گا کہ جمع مکسر کے بھی بارے میں کچھ روشنی ڈال دی جائے. جمع مکسر کیا ہوتی ہے اور اس کو بنانے کا کوئی طریقہ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں. تو جمع مکسر جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ٹوٹی ہوئی جمع. کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی یا توڑ دی گئی جمع، توڑی ہوئی جمع. اس کو بنانے کا عربی میں کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ جمع مکسر کا علم ہمیں ڈکشنری پڑھ کے ہوتا ہے. ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ کس لفظ کی جمع مکسر کون سی آتی ہے، اور جمع مکسر کی تعریف کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. جمع مکسر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں بولیے، واحد سے جمع بناتے ہیں، تو واحد کا جو لفظ ہے وہ سلامت نہیں رہتا. یہ ساری چیزیں ریکارڈنگ میں آ رہی ہیں، اس لیے آپ لوگ پریشان نہیں ہو. یہ میں نے شجرتن کی جمع، شجرہ کا مطلب ہے درخت، سب بولیں شجرتن درخت. اب میں نے اس کی جمع بنائی ہے اشجارن، سب بولیں. یہ واحد ہے شجرہ، اور اس کی جمع مکسر ہے، یہ جمع مکسر ہے اشجار، بولیں. اب دیکھیں، جب میں نے واحد سے جمع بنائی شجرتن، تو شجرہ کی جو شین تھی جس کو زبر ہے شجرہ تن، جب میں نے اشجار بنائی تو سب سے پہلی چیز ٹوٹ پھوٹ یہ ہوئی. شجرہ کا لفظ جو واحد لفظ ہے، کیا ہے؟ واحد. یہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جمع میں جا کے، یہ سلامت نہیں رہتا، اس سے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. اب دیکھیں، شروع کے الف آ گیا اش، سب سے پہلے حمزہ آ گیا اش، اور شجرتن کے شین کو جو زبر تھی تو اس کو بھی ہم نے ساکن کر دیا اش. اور پھر شجرتن کے نا جیم کے بعد رے تھا، یا الف آ گیا، بیچ میں پھر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اشجار. کیا ہو گیا؟ تو واحد کا لفظ جمع میں جا کر جب سلامت نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع. اور جمع سالم میں کیا تھا؟ واحد کے لفظ کو کوئی نہیں چھیڑ رہا تھا. جمیل، جمیل اپنی جگہ ہے، اس کے اینڈ کے اندر اضافہ ہو رہا تھا. کبھی آ رہا ہے جمیلانی، جمیلتانی، جمیلینی، جمیلتینی، جمیلونا، جمیلینا، جمیلاتن، جمیلاتن. تو جمی 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 جمیل وہ ایسے ہی چل رہا ہے. واحد کا لفظ جمع میں جا کے ٹوٹا نہیں ہے، آخر میں اضافہ ہوا ہے، لہذا وہ جمع سالم ہے، صحیح و سلامت جمع، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی جمع میں جا کر. جبکہ جمع مکسر کے نا کیا ہوتا ہے کہ اس کے نا ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اور اعراب کی بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ آپ دیکھ لیں، شجرتن کے نا شین کو زبر ہے اشجار، جب جمع میں گئے تو شین ساکن ہو گئے، اور کچھ لفظ بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی ہٹا دیے جاتے ہیں. یہاں پر یہ بتائیں اشجار کے اندر اضافہ ہو رہا ہے یا لفظ کٹ رہے ہیں؟ کچھ لفظ بڑھے یا کم ہوئے؟ بڑھ گئے نا. اب میں آپ کو کم لفظ ہوتے ہوئے دکھا رہا ہوں. اب میرے ساتھ مل کے بولیں کتاب، سب بولیں، سب بولیں کتاب. اب اس کی جمع بتائیں کیا ہے؟ کتب. تو کتاب کے اندر کیا ہے؟ الف ہے کہ نہیں ہے؟ کتب کے اندر الف ہے نہیں ہے. دیکھیں ابھی جمع مکسر، کتاب کے اندر الف ہے، کتب میں نہیں ہے نا. اور کتاب کے اندر کاف کو زیر ہے، اور جمع میں جا کر کاف کو کیا آ گئی؟ پیش آ گئی. تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جمع مکسر کے اندر اعراب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں جمع میں جا کر، اور کچھ لفظ بڑھ جاتے ہیں، کچھ گھٹ جاتے ہیں، اور لفظ ٹوٹ جاتا ہے. لفظ کا ڈھانچہ سلامت نہیں رہتا، اس کا جو اسٹرکچر ہے، جو اس کا اوریجنل ورڈ ہے، سنگولر ورڈ، ٹھیک ہے نا، اس کا جو واحد مفرد لفظ ہے وہ سیف نہیں رہتا. تو یہ جو ہے یہ بروکن پلورل کہلاتی ہے، ٹوٹی ہوئی جمع. یہ سیف پلورل نہیں ہے، یہ سالم جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جمع مکسر کا فلسفہ. اور اس کو بنانے کا کیونکہ کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، اس کا ایک ہی قاعدہ ہے ڈکشنری سے دوستی. کیا ہے؟ ڈکشنری بتائے گی کہ لفظ کی جمع مکسر کیا آتی ہے، تو اس کو پھر انسان پڑھ پڑھ کے اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے. جیسے ابھی آپ نے دو لفظوں کی جمع پڑھ لی، شجرتن کی جمع کیا ہے؟ اشجار ہے، اور کتابوں کی جمع کتب ہے. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے پچھلے والے لیکچر میں نے اس کے پر ایک لکیر مار دی تھی، ولد کی جمع اولاد پر. اب مجھے بتائیں ولدن کی جمع کیا ہے؟ اولاد. اولاد جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ کیسے پتہ لگا؟ دیکھیں نا، الفاظ کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، واحد سلامت نہیں رہا. تو یہ بھی جمع مکسر کی مثال ہے. ولد کی جمع اولاد، یہ جمع مکسر ہے. اچھا، ایک لفظ کی جمع کئی طریقے سے بھی آتی ہے جمع مکسر. کیا آتی ہے؟ کئی طریقے سے بھی جمع مکسر آتی ہے ایک ہی لفظ کی. وہ ڈکشنری میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ساری ڈیٹیل ڈکشنری بتاتی ہے کہ یہ لفظ ہے، اس کا واحد یہ، اس کی جمع اس طریقے سے آئے گی. جی ہاں، ایسے بولنا ہے. ڈکشنری کی نا جملے بھی بنا کے بتا دے. دیکھیں اشفاق بھائی جب پڑھنے لگ گئے ماشاءاللہ ڈکشنری لگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ مطالعہ ہو رہا ہے، اس سے ان کو اور مزہ آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں جو ہم باتیں کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک اور چیز عربی گرامر میں بڑی اہم ہوتی ہے.
کہ کس لفظ کی جمع کیا آئے گی. اب کتاب ہے, کتاب کا لفظ مذکر ہے نا, تو ہم نے اس کی جمع مکسر بولی ہے نا, کتب. تو اب بعض طلبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم کتاب کی جمع سالم بول سکتے ہیں؟ کتابونا, کتابینا, کیا ایک سوال ہے نا بھائی. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات عربی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کا واحد ہوتا ہے اس کی جمع سالم بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں اور بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی جمع مکسر ہی آتی استعمال میں. جیسے کتاب کی جمع کتابونا, کتابینا عرب نہیں استعمال کرتے, اگرچہ قاعدے کے مطابق بن جائے گا کیونکہ وہ لفظ مذکر ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اہل عرب کا استعمال کیا ہے, کیا وہ فلاں لفظ کی جمع سالم استعمال کرتے ہیں یا مکسر. تو یہ ساری چیزیں علم کو سیکھنا, پڑھنا, ڈکشنری سے دوستی اسی وقت آئے گا. یہ سب باتیں میں اس سے پہلے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگلی جو ایکسرسائز ہے طلبہ کرام وہ اسی حوالے سے, اس میں بعض لفظوں کی ہم جمع سالم بنا رہے ہوں گے اور بعض کی مکسر بھی آ رہی ہوگی. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, یہ پھر جیسے ایسے تجربہ بڑھتا رہے گا, انسان پڑھتا رہے گا, ڈکشنری میں جاتے رہیں گے تو آپ کو مزید آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. تو یہ بہرحال میں نے آپ کو جمع مکسر کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں عرض کی, ٹھیک ہے نا. اب میں چاہوں گا کہ ہم اس کو مزید آگے پڑھیں, اس سے پہلے میں آپ کے سوالات لے لوں. اچھا, آپ کے ذہن میں, کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. جی, جو جمع مکسر کے بارے میں سر جس طرح بنیادی میں نے باتیں آپ کو عرض کر دی ہیں, باقی سب باتیں ایک ہی لیکچر میں سب نہیں ہو سکتا نا. جی بولیں. جی جی سر, جس طرح شجرتن کا آپ اشجار بنا رہے ہیں, قلم ان کا اقلام بنائیں گے, جی ولد ان کا اولاد بنائیں گے, تو یہ قانون بن رہا ہے. اس طرح کا قانون بھی فائدہ مند نہیں ہوگا میرے بھائی, یہ قانون نہیں ہے, کیونکہ یہ ہر جگہ نہیں ہے. 3-4 الفاظ ہیں جو آپ کو ایسے لگ رہے ہیں, مختلف الفاظ اور عربی میں آئیں گے اس میں چینج ہو جاتی ہے بالکل جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں رہتا. تو قانون نہیں ہے اس کا کوئی حتمی, یہ ڈکشنری بتاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ سبھی استعمال ہوتی ہیں عربی میں, مختلف الفاظ ہیں, مختلف چیزیں, لیکن جمع مکسر بہت کثرت سے آتی ہے. آپ دیکھیں گے چیزوں کی جمع مکسر کثرت سے پائیں, ٹھیک ہے نا, لیکن دونوں استعمال ہوتی ہیں, ہر ایک اپنی جگہ ہے. جی, اور کوئی سوال؟ ورنہ پھر اب ہم آگے ایکسرسائز حل کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی مزید چیزیں حل ہوگی. جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اب ہم ان قواعد کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا زبردست انہوں نے اس کی جو ایکسرسائز بنائی ہے اس کو بڑی توجہ سے حل کریے گا. اب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اذکر مثنى المفردات الآتية وجمعها. دوبارہ بولیں. اذکر, اذکر کا مطلب ہے ذکر کرو, بیان کرو. اذکر مانا بیان کرو. مثنى تثنیہ کو, مطلب تثنیہ بتاؤ, تثنیہ بتاؤ. المفردات الآتیہ آنے والے واحد الفاظ کی. کس کی تثنیہ بنانی ہے؟ آنے والے مفرد الفاظ کی. وجمعها اور ان کی جمع بناؤ. تو تثنیہ جمع, تثنیہ جمع, یہ پریکٹس کرنی ہے اب ہمیں, ٹھیک ہے نا. تو پہلا ورڈ واحد دیا ہوا ہے, پھر اس کی تثنیہ بنانی ہے, اس کی جمع بنانی ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہوا کتاب, پڑھیں, اور یہاں کیا لکھا ہوا المثنى الجمع. یہاں تثنیہ بنا ہے, یہاں جمع بنا ہے. انہوں نے ایک انداز میں بنائی ہوئی, اب دونوں انداز میں بنا ہے. میرے ساتھ مل کے بولیں. کتاب, کتابانی, اور دوسرا طریقہ بھی بتا دیں. کتابینی بولیں, کتابینی, اور جمع بولیں کتبن. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتاب کی جمع کیا گئی, مکسر آئی, اور وہ کیا آئی, کتب آئی. تو اس طرح کر کے آپ نے دونوں اسٹائل میں بنانی ہے, کتابانی کتابینی. صحیح ہے نا, سلیش ڈال کر دونوں اسٹائل میں آپ بولتے جائیے گا. چلیں اب اگلا حل کرتے ہیں ہم. میں نے دیکھیں اسی لیے یہ مائک بھی میں نے جو ہے یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ میں سے آن لائن اسٹوڈنٹ بھی جواب دینا چاہے, پوچھنا چاہے تو بول سکتے ہیں. اب آگے بڑھیں. مدرسہ, سب بولیں. ہمارے یہاں اردو میں پڑھتے ہیں مدرستن, کیا پڑھتے ہیں؟ یہ مدرسہ نہیں ہوتا, مدرسہ. کیا ہوتا ہے؟ دال ساکن ہے, مدرستن. اب تسنیہ بنائے کیا ہوگی؟ مدرستانی, 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 مدرستانی. اس کا کیا لفظ ہے؟ مدرسہ, مدرستانی. یہ ہو گئے دو مدرسے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ہمارے یہاں مدرسہ اردو میں مدرسہ دینی تعلیمی ادارے کو کہتے ہیں, عربی میں مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں, جس میں ایک دنیاوی ایجوکیشن تعلیم ہوتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج کل کی جو عربی ہے جدید, اس کے نا مدرسہ مانا اسکول. اگر تعلیمی ادارہ یا مدرسہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہنا ہے تو اس کو کہتے ہیں المعہد الشرعی. کیا کہتے ہیں؟
बोले अल-मअहदुश शरई, महद का मतलब होता है दर्सगाह, इंस्टीट्यूशन, एकेडमी, ठीक है ना, ऐसा मतलब होता है। अल-मअहदुश शरई का मतलब शरीयत यानी दीनी इदारा, महद माना इदारा हो गया, शरई माना दीनी, दीनी इदारा, तो ये कहते हैं मदरसे को। अच्छा, अब मदरसतुन की जमा अगर मैं पूछूं तो आपको उर्दू में भी आनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या होती है। सब बोले, मदारिसु नहीं मदरसा, मदारिसु बोले। मदारिसु हाँ, इस लफ्ज को एक पेश आती है मदारिस, मदरसा की जमा क्या है, मदारिस। और ये एक बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि अच्छे अच्छे दरसे में पढ़ने वाले तलबा जो होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने वाहिद और जमा को सही से नहीं पढ़ा होता, तस्निया तो बना लेते हैं, उसका तो फिक्स फार्मूला है, पूरी अरबी जबान के अंदर दो बोलने का यही तरीका है, आनी आनी लगाएं और कोई नहीं। लेकिन जमा के ना के फंस जाते हैं, क्योंकि वो डिक्शनरी को नहीं गौर से पढ़ते, वो इन चीजों को पॉइंट नोट नहीं करते हैं कि अच्छा इसका कौन सा क्या कायदा है, उसके मुताबिक हम सीख के इसको याद कर लें कि इस लफ्ज की क्या जमा है, फिर वो सही अरबी भी नहीं बोल पाते। चलें अब पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ, तरीकुन बोले। तरीक का मतलब बताएं, तरीक का मतलब रास्ता, रास्ता जो होता है, तरीक माना रास्ता। अक्सर वहां जाएंगे ना हरम शरीफ में कहते हैं ना तरीक, तरीक या हज, क्या कहते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, तरीक बोले, हाँ, या हज, या हज यानी ए हाजी रास्ता दो, ए हाजी रास्ता दो। हरम में बहुत रश होता है तो बोल रहे होते हैं रास्ता दो, रास्ता दो। तरीक या हज, तरीक या हज, हज माना हाजी, हे अलिफ हा जीम। अच्छा, आप चलें, तरीक का माना एक रास्ता, अब दो रास्ते बोलने तो बोले, सब बोलते जाए, तरीकानी और आगे तरीक़ैनी, सब बोलिए, तरीकानी तरीक़ैनी, तरीक़ानी दो रास्ते हो गए। अब इसकी जमा जब आपको कहनी है तो क्या कहेंगे, तुरुक, ये बात ना, तुरुकुन, सब बोले तुरुकुन, ये क्या हो गया, रास्ते, तुरुक। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अरबी जबान के अंदर जमा की भी जमा होती, उसको अरबी में कहते हैं जमउल जमा। क्या कहते हैं, जमउल जमा, जमा की जमा। अब जैसे तुरुक है ना, तुरुक, तो इसकी भी एक जमा आती है, मतलब वो जमा ही है, समझ लें। तो बसा औकात आप ये भी लफ्ज लिखा हुआ देखेंगे, तुरुकात, क्या कहते हैं, सब बोले, या आप लोग पता नहीं लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, सबने लिखना है, तुरुकात, क्या कहेंगे, तुरुकात। इसी तरह तुरुक के आगे अलिफ और ता डाल दें, तुरुकात मतलब रास्ते। अब इसके बाद मुझे बताएं, खालिद ये नाम है, एक खालिद, तो अगर बिलफर्ज दो खालिद नामी बंदे हो, बोलना है दो खालिद, तो वही फार्मूला है, क्या लगाएंगे, दोबारा बोलें, खालिदानी और दूसरा खालिदैनी, दो खालिद। और वैसे अरबी जबान में खालिद का मतलब जो होता है ना, हमेशा रहने वाला भी होता है। जब भी कुरान करीम के अंदर जा बजा है कि वो है ना कि तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा, कि अल्लाह की जो जन्नत है उसके अंदर ऐसी जो है ना, ऐसी जन्नतें होंगी, ऐसे बागात होंगे जिसके नीचे नहरें रवा होंगी, नहरें बह रही होंगी जिसके अंदर, और उसके अंदर वो जन्नती हमेशा रहेंगे। खालिदीना फीहा, तो खालिदीना क्या है, ऊना ईना जमा मुजक्कर सालिम है, मुजक्कर की जमा है खालिदीना। तो अब दोबारा बोले, खालिदुन की जो है वो अपना तस्निया क्या होगी, बोले खालिदानी और खालिदैनी, दोबारा बोले, खालिदानी खालिदैनी। और अब आप इसके बाद जमा मुजक्कर सालिम बनाए, इसकी क्या बनेगी, सब बोले, सबने बोलना है। और दूसरा खालिदीना। बस इस चीज का ख्याल करिएगा कि जो जमा मुजक्कर, जमा जो है उसके अंदर नून को ज़बर है, और तस्निया जो है उसके अंदर नून को ज़ेर है, तो इसके दोनों माना हो सकते हैं। इसका माना खालिद नामी बंदा भी हो सकता है, और इसका माना हमेशा रहने वाला एक मर्द भी हो सकता है। खालिदूना, खालिदीना, बहुत सारे हमेशा रहने वाले। और कुरान करीम के अंदर जो खालिदीना फीहा बार बार आता है, इसका मतलब यह है कि वो बहुत सारे जन्नती जो हमेशा उसमें रहेंगे, तो वो खालिद नाम नहीं है, वो क्या है, रहने वाले, हमेशा रहने वालों के। अब इसके बाद ये आ गया जमील। चले भाई, जमील की बनाए जमा, बोले तस्निया बनाए पहले, यहाँ क्या होगा, जमील लानी, और उसके बाद जमीलैनी, जमीलैनी। लेकिन मैं खुद आपको हल करवा रहा हूँ। और अब आगे भी बना ले जमा मुजक्कर सालिम, सब बोले एक और बार, जमीलूना जमीलीना। अगर मैं आपको कहूं कि जमीलूना जमीलीना की जमा मोहन्नस सालिम भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक काम करके बना दें, तो कैसे बनेगी, हाँ, अगर मोहन्नस की जमा बनानी है तो क्या बोलेंगे, जमीलातुन जमीलातिन। अच्छा, खालिद की भी जमा मोहन्नस सालिम बना लें तो कैसे बनाएंगे,
खालिदातुन खालिदातिन शाबाश, यानी हमेशा रहने वाली औरतें, ये मतलब हो जाएगा। खालिदातुन दातुन खालिदातिन, खालिदातिन इस तरह करके होगा। अब ये लफ्ज आ गया आपके सामने मुअन्नस का लैलतुन। अहमद भाई बताएंगे लैला का क्या माना है? मा माना लैला या अहमद? लैलतुन औरत का नाम नहीं है, ये तो मैं चाहता था, मुझे पता था कि ये गलती। अगर औरत का नाम होता तो लैला छोटी या बनी हुई होती और खड़ा जबर होता, वो लैला होता। जब बोलता है तो क्या है लैलतुन का मतलब? रात है। देखिए अरबी में आप दोनों लफ्जों को इसी तरह कहेंगे। अगर एक लफ्ज है लैलतुन तो इसको वफ करके बोले लैला, क्या हा की आवाज है, लैला बोले, इसका मतलब है रात। और अगर आपने इसको खींच के पढ़ा लैला बोले, इसका मतलब औरत का नाम। ये भी चीज याद रखनी है बेटा, छोटी छोटी सी बारीकियां ही है, लेकिन इसी के अंदर तलवा जो ना फंस जाते हैं। तो लैलतुन माना रातें हैं। अब आप बताएं दो रातें, ये लफ्ज मुअन्नस है तो कैसे बोलेंगे? लैलतानी लैलतैन लैलतैनी, दो रातें हो गया। अब इसके बाद इसकी जमा देखें, इसकी जमा जो अरबी में आम इस्तेमाल होती है वो लयालिन वो जरा हट कर है, लयाली। क्या है? लयाल सब बोले लयाली, यानी बहुत सारी रातें। दोबारा बोले लयाली, सब बोले लयाली। बस ये इस्तेमाल सबसे ज्यादा, ये वाली जमा का इस्तेमाल ज्यादा, लयाली यानी रातें। अब यहां तक के मैं आपको ये मिटा रहा हूं और मजीद इसी तरीके से आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब ये आ गया लव वलदुन, चले यहां से हम हल कर रहे हैं। अब मैं एक एक से पूछता हूँ, इश्तियाक भाई आप बताएं इसकी तफ्सीयां। हाँ आराम आराम से बताना है जरा। वला और वलदैनी में लिखता भी जा रहा हूँ। अच्छा अब इसकी जमा बताएं आप। औलाद, इसकी जमा मुकस्सर आती है, पीछे पढ़ लिया था, ये याद होना चाहिए, मेमोरी में सेव हो। अब जो है बस ये थोड़ा सा टाइम रह गया, 3-4 मिनट तलबा किराम। बाकी की जो जमे हैं उसको आप लोग कोशिश करके खुद हल करके आइएगा। आगे भी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। फिर जहां अटकेंगे ना और डिक्शनरी से निकाल के लाइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में बाकायदा मजीद यहीं से कंटिन्यू करके हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कौन तालिबे इल्म सही तरीके से सही जमा तक पहुंचता है। अलमानी की डिक्शनरी हमने आपको बता दिया, उसको यूज करने का वक्त आ गया। वो सिर्फ आपको बरकत के लिए नहीं बताई थी, ठीक है ना, कि उसको देख के चूम के बस उसको रख दें, ये ऐसे नहीं थी वो, बल्कि वो इसीलिए थी कि उसको इस्तेमाल करना है, उसको पढ़ना है आपने। अब ये आ गया, बोले तालिबुन, बोलिए यानी एक तालिबे इल्म। अब इसकी तस्नीया सईद भाई आप बताएं। तालिबानी तालिबैनी, दो तालिबे इल्म। अब इसकी जमा बताएं। चले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखे तुल्लाब, इन्होंने क्या कहा? तुल्लाबुन। अब मुझे बताएं तुल्लाब का जो लफ्ज है क्या ये जमा मुकस्सर है या सालिम है? जमा मुकस्सर है ना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको लेक्चर के दौरान ये बात अर्ज की थी कि बाज लफ्ज अरबी में ऐसे होते हैं जिनकी दोनों जमे आती है। तो तालिब की दोनों जमे आती है। अब जमा सालिम बताएं। तालिबानी तालिबूना तालिबूना तालिबानी नहीं, तालिबूना तालिबीना, क्या होगा? तालिबूना तालिबीना, ये भी आ सकती है और तुल्लाब भी आ सकती है। और इसकी एक और भी जमा मुकस्सर आती है, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको ये भी बताया था तलबा किराम के जमा मुकस्सर के भी कई वजन आते हैं। तो तुल्लाब की जगह तलबतुन ये भी आती है। क्या आती है? तलबतुन। मैं लिख के बता रहा हूं आपको, यहां देखें बोर्ड पर। तुल्लाब यूं लिखेंगे, तुल्लाब, और ये देखें तलबतुन। और इस तलबतुन की गोलता से धोखा नहीं खाइएगा, क्योंकि कई मर्तबा अरबी जबान में गोलता जमा मुकस्सर के एंड में भी आ जाती है। तो ये जमा मुकस्सर की गोलता, इसका मतलब लड़की नहीं है, मतलब तालिबे इल्म लड़के ही है। इसका मतलब तलबतुन क्या है? तलबतुन। जमा मुकस्सर में ऐसा भी हो जाता है। तो अब देखिए दो जमा मुकस्सर आ गई, जमा सालिम भी आ गई, ये भी होगा। एक एक लफ्ज की 5-5 जमे भी आती है मुकस्सर, अलग अलग मौक़ों पर अरब इस्तेमाल करते हैं। तो डिक्शनरी जो जमा बता रही है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे आ जाए, नज़ीफुन बोले। नजीफ का मतलब है साफ सुथरा, सब बोले क्या है? नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। दोबारा बोले नजीफ। अब बताएं दो साफ सुथरे मर्द कैसे बोलेंगे? और नजीफानी नजीफैन फैनी। उसके बाद जमा बनानी है तो जमा सालिम बना दे, कोई बात नहीं। क्या होगा? नजीफूना नजीफीना हाँ, नजीफीन फीना, बहुत सारे साफ सुथरे, ये हो गया। इस तरीके से आगे आप चलते चले जाएंगे और आप मजीद आहिस्ता आहिस्ता होकर अपडेट होते रहेंगे। दोबारा बोले वर्दतुन। अब इसकी बताएं, ये तो इतनी मरतबा लब पढ़ चुके। वर्दतुन, वर्दतानी, वरदतैनी जो बोलेगा ना उसको अरबी आएगी। बोलते रहे, जानबूझ के मैं बुलवा रहा हूँ बार बार। अब इसकी जमा बताएं क्या है?
वरदातुन वरदातुन वरदातिन वरदातिन की जमा आती है। देखिए वरदातिन मोन्नस के अंदर भी ऐसा होता है कि जैसे तालिब तलब मुज़क्कर था, उसके अंदर जमा मुकस्सर भी आई और जमा सालिम भी आई। ये ला मोन्नस है ना, तो वरदात के अलावा एक और भी जमा आती है, जमा मुकस्सर। मेरे साथ मिलके बोले वुरूदुन, बोले वुरूद का मतलब भी गुलाब होता है बहुत सारे, क्या लिखें वुरूद। तो ऐसा भी होता है अरबी जबान में। और भी मजीद थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये बेसिक कोर्स जो पढ़ रहा होगा, तो अरबी के अंदर जो स्टूडेंट परेशान रहते हैं और जी वो कहते हैं ये क्या है, एक लफ्ज़ मुज़क्कर है अचानक मुअन्नस कैसे हो गया, मुअन्नस से मुज़क्कर कैसे हो गया, क्या हो रहा है, ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे, जब आप सीखेंगे और दिल लगा करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपने ज़हन में रखना है, वुरूद और वरदात दोनों जमा आती है। अब इसके बाद जमीलतुन, जानबूझकर इन्होंने मुअन्नस का लफ्ज़ दिया है ताकि आप मुअन्नस की तस्निया बनाएं। जमीलतुन का मतलब क्या है, पहले बताएं मुझे सब। खूबसूरत खातून, खूबसूरत औरत या लड़की या मोन्नस, खूबसूरत मोन्नस की बात हो रही है। अब अगर हम बताएं दो खूबसूरत औरतें तो कैसे बोलेंगे, जमीलतानी, दूसरा लफ्ज़ बोले जमीलतैनी जमीलतैनी, जमीलतैनी, ये दो के लिए हो गया। अब अगर हमें कहना है बहुत सारी खूबसूरत औरतें, कैसे कहेंगे, जमीलातुन और जमीलातिन। इसी ता को दो पेज दे दो या दो जेर दे दो, वही जमा बन गई, जमीलातुन जमीलातुन, खूबसूरत औरतें। ये भी चीज सीखने की है, ये नहीं आएगा तो सही अरबी भी नहीं बोल सकेंगे, ग्रामर आनी जरूरी है। अब ये लफ्ज आ गया नहार, क्या आ गया, बोलिए नहार, लेकिन अलिफ के साथ है और नीचे इसके नीचे वाला लफ्ज पढ़े नहर। तो नहर का मतलब नहर या नदी या दरिया है, दरिया, और नहार दिन है, ये फर्क है दोनों में। जो ऊपर वाला है नहार अलिफ के साथ, ये क्या है, दिन, और जो नीचे वाला है नहर, बोले ये नदी है, ये दरिया है, दोनों में ये फर्क है, याद रहेगा। अब आप आगे आ जाएं। अब नहार की जो है तस्निया बनाएं, नहारानी नहारानी नहारैनी, दो दिन हो गया। अब इसके बाद इसकी जमा क्या है, अब एक आम जमा इसकी आती है अनहार, क्या आती है, बहुत सारे दिन हो गया ना, तो इसकी जमा मुकस्सर है। अब नहर, नदी के पर आ जाए, अब नहर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, बोले नहरानी नहरानी नहरैनी, दो नहरें हो गया। और अब आप इसकी जमा बताएं क्या होता है। अब देखें इसकी एक जमा ये आती है, देखें मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें भी एक तरह थोड़ी सी एक डिटेल है, इसकी एक जमा लिख लें अनहुर, क्या अनहुर का मतलब होता है नहरें, क्या होता है, और इसकी एक जमा अनहार भी आती है, क्या आती है। तो जब अनहार का लगा रहा हो तो दोनों तरह देखना पड़ता है कि क्या ये नहरों की बात हो रही है, नदियों की बात हो रही है, या दिनों की बात हो रही है। तो उसका जुमला पढ़ करके कॉन्टेक्स्ट को देखकर, सियाको सबात को देखकर, सियाको सबात या कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कलाम के पहले वाले हिस्से को और बाद वाले हिस्से को पढ़ें, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट या सियाको सबात, तो उससे पता लग जाता है। अब जहाँ कुरान करीम में आया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी का मतलब होता है बहना, कि ऐसे बागात होंगे, जन्नत ऐसे बागात का नाम है कि जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। तो नहरें ही बहेंगी ना, दिन तो नहीं बहेंगे ना, कि जिसके नीचे दिन बह रहे हैं, यूं तर्जुमा नहीं बनेगा ना, तर्जुमा ही नहीं बनेगा, फिट ही नहीं होगा। तो बिलाल जो है वो हाथ खड़ा कर रहे थे, ऐसे ही कुछ सवाल ध्यान में चल रहा था, मिल गया ना जवाब, समझ गया था कि आप क्या सवाल करने जा रहे हो, इसीलिए मैंने आपको कहा रुक जाओ। मैं अभी, यही होता है कि जब उस्ताद एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, टीचर बता रहे होते हैं, उस वक्त भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो बाज़ लफ्ज़ ऐसे भी होते हैं, इसका मतलब ये पता लगा हमें, इसी से देखिए इंसान अपडेट होता है कि अरबी में ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं और उनके मीनिंग जो है वो चेंज होते हैं। लफ्ज एक है, मीनिंग दोनों तरीके, जू माना लफ्ज हो सकते हैं। सही है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह आपने इस मश्क को हल करते चले जाना है। मेरा ख्याल है कुछ काम आपको भी तो देना कि आप लोग भी करके आए। तो कल हम यहाँ सालिम से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो लफ्ज है ना सालिम, इसकी मैं देखता हूँ आप लोग क्या आगे क्या काम करके आते हैं। एक ये काम है आपका, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ अगला। सालिम के बाद आपने एक और काम करना है, ये पूरी मश्क हल करके आनी है, तो लेसन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। एक और काम ये मेरे साथ मिलके पढ़ लें, आप ही करेंगे, पढ़ें उज़कुर। मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया हूँ, ठीक है ना, दोबारा बोलें उज़कुर मुफ़रदातिल, ये सफा नंबर 43 है, 43 रक़म सहीफा 43। उज़कुर मुफ़रदातिल जुमूइल आतिया
بیان کریں ذکر کریں آنے والی جمعوں کے مفردات کو. یعنی انہوں نے پہلے کیا کیا, پہلے واحد لکھا تھا, تسنیہ جمع ہمیں بنانی تھی, اب انہوں نے کیا کیا, جمع لکھ دی اس کی واحد بنانی ہے. یہ تو اور زیادہ آسان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.